cerebral cortex, you can see, for example, if these are cortex, so if these are cortex, assume. So this cortex have, as I have said, it will have the gray matter. Gurtunda, so idantha gray matter anukunnana. So these are gray matter, and we'll have the white matter. Just assume. So these are white matter, and here we'll have the corpus callosum. So this is the corpus callosum connecting this gray matter and white matter. So in gray matter, in this gray matter, we have several depressions and elevations. So in this gray matter, what we can observe ante, we can see several depressions and elevations. So on these things, we can see some depressions nana. Ante konni depressions చూడొచ్చు, కొన్ని elevations చూడొచ్చు. So what you can see is, when you see from the side view, it looks somewhat like this. ఇలా ఉంటుంది అనమాట, కొంచెం depression, కొంచెం elevation, depression, elevation, depression, elevation. So you can see foldings there. Now this depression on the brain or on the cerebrum, this is called as gyri. Sorry, the depression is called as sulci, and the elevation is called as gyri. Elevation ఏమంటాము, gyri అంటాము. So basically, what is the use of these depressions and elevations? ఈ depressions వల్ల లేదా elevations వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంది? These depressions and elevations will give more area. So more area for accommodation of neurons. It will give more area for accommodation of neurons. So ikkada neurons ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది అన్నమాట. It will give more area for accommodation of neuron, because cerebrum is the seat of intelligence నాన్న. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, న్యూరాన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి ఖచ్చితంగా మనకి. సో ఆ న్యూరాన్స్ ఎక్కువ కావాలంటే we require this gyri and sulci, which will help you in even more increasing. Okay, it will increase the surface area for the accommodation of neurons. But the main point is, because of this gyri and sulci, ఈ gyri and sulci వల్ల ఏమవుతుందంటే, this cerebrum or the cerebral cortex, I should say, the cerebral cortex is divided into several lobes. Nana, we can create lobes here. So because of this gyri and sulci, there are some lobes created. Koni lobes create అవుతాయి అన్నమాట. So in that you can see some lobes. I'll just rub this off and draw. So lobes anukunte. So again, just think, this is the corpus callosum. So this is corpus callosum, and around this corpus callosum we'll have this cerebrum. అంతే కదా నాన్న, ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది, cerebrum ఉంటుంది, right? So because of this gyri and sulci, what happens is, here we can see this brain is divided into some lobes. You can see some lobes on the brain నాన్న. సో ఈ బ్రెయిన్ పైన మనం కొన్ని లోబ్స్ చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ సమ్ లోబ్స్. యాక్చువల్లీ వాట్ వీ కెన్ సీ అంటే, వీ కెన్ సీ 4 types of lobes. How many types of lobes? 4 types of lobes. Okay, so these is sagittal section, Anna. This is what section? Sagittal section. So here the front, so this is the front portion. This lobe is called as frontal lobe. ఓకే, మీకు బోన్స్ గుర్తున్నాయా, క్రేనియం బోన్స్ గుర్తున్నాయా, సేమ్ అదే పేర్లు నాన్న, ఫ్రంటల్ లోబ్. దెన్ వీ హ్యావ్ ద parietal lobe on the top. So this is the parietal lobe. ఇది frontal, ఇది parietal. Then we have here, what do we have? Here we have the temporal lobes, and at last we have the occipital lobes. So total గా మనకి ఎన్ని lobes ఫామ్ అంటే 4 types of lobes ఫామ్ అవుతాయి నాన్న. ఒకటి ఫ్రంటల్ లోబ్, 2 parietal, 3 temporal, 4ది వచ్చి occipital. ఎందుకు సార్ ఇలా సపరేట్ గా మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే, బికాస్ each lobe has its own function నాన్న. So in these neurons or in these lobes, what happens is, some will have only sensory functions. కొన్ని ఏం చేస్తాయి, ఓన్లీ సెన్సరీ ఫంక్షన్స్ చేస్తాయి. Some will have only motor functions. Some areas, I'm not saying lobes నాన్న, ఈ lobes లోనే some areas will have only sensory function, some will have only motor function, some will be both. It will be having both sensory and motor. Both sensory and motor. Now ఈ sensory and motor ఉండే ఏరియాస్ ఏమంటామంటే, this is called as association area అంటాం. ఏమంటాం ఏరియాని? అసోసియేషన్ ఏరియా అంటాం. సో నీకు ఈ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ లో నీకు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. Some lobes or some part of the lobe will take the sensory signals. Okay, some part of the lobe will give the response, the motor signals.
some part of lobe is both. It may be sensory or it may be motor. It acts as both. So అలా రెండు కలిసి ఉంటే ఏమంటాం దాన్ని అసోసియేషన్ ఏరియా అంటాం. What do you call that? Association area. Okay na? In this, the main thing you have to understand, Nana, that is the frontal lobe. Frontal lobe lo we are having association area. Just రాస్తున్నాను, just మీకు example కోసం రాస్తున్నాను because account types అనే మాట కోసం. So here we'll have some association area ఉంటుంది అన్న frontal లో కొంచెం part association ఉంటుంది and some part will be the motor area. అండ్ ఫ్రంటల్ లోబ్ లో దేనికి మోటార్ ఏరియా ఉంటుంది తెలుసా? ఇట్ విల్ బి ద స్పీచ్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా కదా నాన్న, రైట్ నౌ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ బికాస్ మై ఫ్రంటల్ లోబ్ ఈస్ వర్కింగ్. సో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే నీ లోబ్ ఏ లోబ్ పనిచేస్తుంది, ఏ లోబ్ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి నీకు? ఫ్రమ్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్ యూఆర్ గెటింగ్ సిగ్నల్స్. సో ఈ ఫ్రంటల్ లోబ్ నాకు సిగ్నల్స్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఐ ఏబుల్ టు స్పీక్. మెయిన్ థింగ్ దీనికి సంబంధం తెలుసా? అసోసియేషన్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ ద ఏరియా వేర్ there is lot of neurons which will have the capacity for the perception, imagination, memory. Okay na? So దాని తర్వాత all the intelligence factors నాన్న నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవడం కానీ, పర్సెప్షన్ కానీ, ఇమాజినేషన్ కానీ, థింకింగ్ కానీ, అనాలిసిస్ కానీ, సో ఇవంతా ఏ ఏరియాలో ఉంటాయి? ఫ్రంటల్ లోబ్ లోనే. ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? అసోసియేషన్ ఏరియాలో ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ విత్ దట్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ అసోసియేషన్ ఏరియా, they will help this speech area. Think of it, right now I am speaking because my frontal lobe's association area is giving my memory. It is sending signals to a memory and that memory is making this motor speech area to talk according to my memory. అర్థమవుతుందా? సో నీ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది మెయిన్ గా? వెర్ ఇస్ ద ఇంటెలిజెన్స్ నాన్న? హియర్ ఇన్ ద విచ్ రీజన్? ఫ్రంటల్ లోబ్. ఫ్రంటల్ లోబ్ లో నీ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. సో నీకు ఎంత పెద్ద ఫ్రంటల్ లోబ్ ఉంటే నువ్వు అంత ఇంటెలిజెంట్ అని అర్థం. నీకు అంత ఎక్కువ కెపాసిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ ద మెమరీస్ ఉంటుందని అర్థం. అర్థమవుతుందా పాయింట్ ఇది? సరే, ఇప్పుడు పెరైటల్ విషయానికి వద్దాం. పెరైటల్ లోబ్స్ లో ఏముంటాయంటే, హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఏరియా కాల్డ్ యాజ్ సోమా ఈస్థెటిక్ ఏరియా. ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే ఒకటి సోమా ఈస్థెటిక్ ఏరియా ఉంటుంది అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఏరియా కాల్డ్ యాజ్ గస్టేటరీ ఏరియా. So I'll give you examples. Soma and అర్థం ఏందన్న? బాడీ. Soma means what ra? Body. Aesthetic means senses. అంటే the feel of pain, the feel of the cold, the feel of touch, the feel of anything. Pain గాని, heat గాని, touch గాని. So the senses of your body, the senses, the touch feel, the pain feel, the pressure, all those things, they'll get signals, they'll send signals to here. So this is sensory area nana. Somaistic area is what area? Sensory area. So it will give all the sense signals. Guttu pettukondi nana, this will give only the signals of senses. This will not give you the thinking capacity. For example, nanu evaru nak guchite aa noppi dini vallu telustadi. అర్థమైందా? బట్ అది ఎలా జరిగిందని చెప్పేది ఎవరు? ఫ్రంటల్ లోబ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా గుచ్చగానే ఫస్ట్ నీకు ఏమొస్తుంది? నొప్పి వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ పెయిన్ అట్ ఫస్ట్. then you will think how it happened. అర్థమవుతుందా? సో పర్సెప్షన్ కానీ, థింకింగ్ కానీ, అనాలిసిస్ కానీ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫ్రంటల్ లోబ్ లో ఉంటుంది. బట్ నీ బాడీకి వచ్చే సెన్సెస్, ద ప్రెషర్, ద పెయిన్, ద హీట్, ద కోల్డ్, ఓకే, నీ బాడీకి వచ్చే సెన్సెస్ అన్ని ఎక్కడికి వస్తాయి? ఇక్కడికి వస్తాయి. ఎక్కడికి? సోమాయిస్టిక్ ఏరియాకి వచ్చి అక్కడి నుంచి సిగ్నల్స్ ఈస్ ఫార్వర్డెడ్. గుర్తుపెట్టుకో, అక్కడి నుంచి సిగ్నల్స్ ఏమవుతాయి? ఫార్వర్డ్ అవుతాయి, ఫ్రంటల్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. గుర్తుపెట్టుకోనా? ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ లోబ్స్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికోటి ఏమంటాయి? లింక్ అయి ఉంటాయి. సో డోంట్ థింక్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పోదని లేదు, సిగ్నల్స్ పోతాయి. బట్ ఇక్కడ ఒక పని చేస్తే ఇక్కడ ఒక పని చేస్తుంది సిగ్నల్స్ అవి. ఓకేనా? సరే, ఇంకోటి మెయిన్ పని టేస్ట్ నాన్న. యువర్ టేస్ట్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ టంగ్, ద నర్వ్స్ గోస్ టు విచ్ ప్లేస్? ద సేమ్ parietal lobes. సో నువ్వు టేస్ట్ చూసి యూ ఫీల్ దట్ టేస్ట్, దట్ టేస్ట్ ఫీలింగ్ ఈస్ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ parietal lobe. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్. సరే, థర్డ్ థింగ్, టెంపోరల్ లోబ్. ఇన్ ద టెంపోరల్ లోబ్ you'll have an area called as understanding area. I should say it is called as Wernicke's area అంటాం నాన్న దాన్ని. Wernicke's area. ఓకే, కనిపించట్లే అనుకుంటా అది. సారీ, ఎనీవే దాన్ని Wernicke's area అంటాము, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as Wernicke's area. ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఈస్ ఇది
ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ద స్పీచ్. అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా కదా మీకు, హౌ కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? బికాస్ ఐ స్పీక్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ యూ నో, వెదర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు. ఇఫ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ యూ డోంట్ నో, లైక్ మలయాళీ ఆర్ ఫ్రెంచ్ ఆర్ స్పానిష్, విల్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థం కాదు కదా నాన్న. వై? బికాస్ దిస్ ఏరియా ఈజ్ నాట్ ట్రైన్డ్. సో దిస్ ఏరియా ఇస్ ఎ ట్రైన్డ్ ఏరియా నాన్న. నువ్వు నేర్పిస్తావు చిన్నప్పటి నుంచి. సో చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ అంటే మదర్ అని, లేదా నాన్న అంటే ఫాదర్ అని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తావు ఏరియాకి. దేనికి? టెంపోరల్ లోబ్ లో ఉండే ఏరియాస్ కి. సో టెంపోరల్ లోబ్ విల్ రిమెంబర్ ద థింగ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ ఏరియా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి విల్ హ్యావ్ ఆడిటరీ ఏరియా. దట్ మీన్స్ లిజనింగ్. రైట్ నౌ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు మీ. How you are getting the sound waves? Because of this temporal lobe. From your ears, signals goes to which lobe? Temporal lobe. మళ్ళీ దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వేరే విషయం నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. సి, సౌండ్ వేవ్స్ ని ఇయర్ నుంచి బ్రెయిన్ దాకా పోవడం పనే దీనిది. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం పని ఎవరిది? ఈ వర్నికేస్ ఏరియాది, ఈ ఫ్రంటల్ లోబ్ది. అర్థమవుతుందా? నీకు సౌండ్ ఇవ్వడం మాత్రమే దీని పని, ఫస్ట్ పని. సెకండ్ పని అండర్స్టాండింగ్, వేరే విషయం. మళ్ళా దానికంటూ వేరే ఏరియా ఉంటుంది మళ్ళా. అండ్ థర్డ్ థింగ్ నాన్న, ఇదే ప్లేస్ కి ఆల్ఫాక్షన్ కూడా వెళ్తాది, అంటే స్మెల్. సో నువ్వు స్మెల్ చూస్తావు కదా నాన్న, యూ సీ స్మెల్, రైట్? సో వేర్ డస్ ది స్మెల్ గోస్? ఐ మీన్, హౌ డు యూ గెట్ దిస్ స్మెల్? అంటే యూ గెట్ దిస్ స్మెల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెంపోరల్ లోబ్ ఓన్లీ. సో సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ నోస్, ఫ్రమ్ యువర్ ఆల్ఫాక్టరీ ఎపిథీలియం విల్ గో డైరెక్ట్లీ టు వాట్? ద టెంపోరల్ లోబ్. ఓకేనా? ఏందన్నా వచ్చింది కదరా, రాలేదా? కనిపించట్లేదా? యాక్చువల్గా ఈ చెయ్యి ఇంక జరపలేమరా, చెయ్యి జరపాల్సి వస్తుంది. జరపాలంటే మీకు ఇప్పుడు నేను ఇంకా. ఓకే ఓకే ఓకే, చాలా కనిపించింది ఒకరవన్నా. ఓకే నాన్న, సరే. నేను ఇంకొంచెం పక్క రాస్తాను నెక్స్ట్ రాసేటప్పుడు. ఐ రైట్ దిస్ సైడ్ ఫర్ అస్. ఓకే, సరే. ఓకే నాన్న. సో ఆల్ఫాక్షన్. నౌ లాస్ట్ థింగ్, ఆక్సిపిటల్ లోబ్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ద విజన్ సెన్సెస్. అంటే చూపు మాత్రమే నాన్న, ఓన్లీ ద విజన్ సెన్సెస్, ఓన్లీ యువర్ విజన్. So why I have said this, all these examples means, because you have to understand, here we have some sensory areas, exclusive sensory areas like occipital, exclusive motor area like this Broca's motor area, association like this parietal, and here the association area, the soma aesthetic area, all these things. So in the cerebral cortex, you will find all the mixture, Nana. You will get all the mixture of the sensory areas, motor areas, and what? The association ఏరియాస్. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ నుంచి? దీస్ న్యూరాన్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, దే విల్ జాయిన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ద వైట్ మ్యాటర్. ఇక్కడ గ్రే మ్యాటర్ కాస్త ఏమైంది? మధ్యలోకి వైట్ మ్యాటర్ లాగా ఫార్మ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ సెరిబ్రమ్ రా. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ సెరిబ్రమ్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, ఫోర్ బ్రెయిన్ లో నెక్స్ట్ వచ్చిన పార్ట్స్ అని చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ సెరిబ్రమ్ వాట్ షుడ్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్? ఆఫ్టర్ ఫోర్ బ్రెయిన్, ఫోర్ బ్రెయిన్ లో సెరిబ్రమ్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది నాన్న? ఆఫ్టర్ సెరిబ్రమ్ వాట్ విల్ యూ గెట్? We get parts, yeah, olfactory lobes. Second part is olfactory lobes. Now again we'll see here. Now గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, మీరు ఎప్పుడు బ్రెయిన్ లో టార్గెట్ ఏం వేసుకుంటారంటే, టార్గెట్ కార్పస్ కాలోజం ఫస్ట్. From here you will get every part easily. Okay na? So around this corpus callosum we have this cerebrum. So this is cerebrum, assume. Now at the posterior end here nana, in this place, at the posterior part of the cerebrum here, at the posterior part of cerebrum here, we'll have some lobes, some special lobes called as olfactory lobes. ఏముంటాయి ఇక్కడ? olfactory lobes ఉంటాయి. Now this olfactory lobes will form the olfactory tracts going directly to which lobe nana? Olfaction ఏం చెప్పా మీకు నేను? Temporal lobes, temporal. So this olfactory lobes will form the olfactory tract. నేను ఒక మాట చెప్పా, గుర్తుందా? ట్రాక్ట్ మీన్స్ వాట్ నాన్న? ట్రాక్ట్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆక్సాన్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ నర్వ్ ఫైబర్స్. ఓకేనా? సో మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్రమ్ ద టంగ్. సో ఇది టంగ్ అనుకుంటే, టంగ్ నుంచి ద నర్వ్స్ విల్ గో టు విచ్ ప్లేస్? olfactory lobes. From the olfactory lobes they will carry signals to the temporal lobe. ఓకేనా?
సో ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ జస్ట్ బిలో ఆర్ ఇన్ ద పోస్టీరియర్ రీజన్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్. సెరిబ్రమ్ యొక్క ఫ్రంటల్ లోబ్ యొక్క పోస్టీరియర్ రీజన్ లో వీ హ్యావ్ దిస్ ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ నాన్న, యూ కాంట్ సీ ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్. పైన నుంచి చూడలేవు, బుర్ర ఇటు తిప్పి చూడాల్సిందే. యూ హ్యావ్ టు సీ బై టర్నింగ్ ద బ్రెయిన్. ఏందన్నా, కట్ చేసి చూడాలా లేకపోతే తిప్పి చూడాలా? తిప్పి అంటే మనిషిని తిప్పం కానీ మనం డెడ్ ఉంటాయి కదా, డెడ్ బ్రెయిన్స్ దాన్ని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సరే, మనిషిని తిప్పితే ఏం కనిపిస్తుందిరా? మనిషిని తిప్పితే ఏం కనపడదు. సరేనా? సరే, నౌ ద పాయింట్ నాన్న. ఓకే, నౌ ద పాయింట్ నాన్న, దిస్ cerebrum, it is wrapped around. So the cerebrum is wrapped around the next part of the forebrain, which is called as diencephalon. What is the second part? Diencephalon. Okay, so this diencephalon is seen around in this area nana. So this is diencephalon. So cerebrum is wrapped around this diencephalon part. So diencephalon will have three main parts nana. Diencephalon మనకి 3 parts ఉంటాయి. యాక్చువల్ గా 2 parts are for the neurons, 1 part is special. I'll tell you. Okay, ఒకటి మీకు చెప్తా మీకు నేను. I'll tell you about that also, don't worry. Okay, so diencephalon మనకి 3 parts ఉంటాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఎపిథాలమస్ అంటాము. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిథాలమస్. సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థాలమస్. And third part is called as hypothalamus. See, here we have the most important point. Epithalamus means the area present on thalamus region. So actually these thalamus nana, దీన్ని thalamus అంటాం. Okay, the cerebrum is wrapped around this thalamus. Okay, thalamus ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అన్న మామూలుగా అయితే? సో ఇది నా బ్రెయిన్ ఇలా ఉంది కదా బ్రెయిన్. ఇప్పుడు thalamus will be like this. ఇలా ఉంటుంది thalamus. ఇలా ఉంటుంది లోపలికి ఇలాగా. అర్థమైందా? సో సైడ్ నుంచి చూసి నీకు ఎలా కనిపించింది? ఇలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నీకు. If you look at side like this, so మామూలుగా ముందు నుంచి ఇలా ఉంటుంది thalamus. ఇది ఇట్ బి లైక్ దిస్. అర్థమైందా? సరే, సో థలామస్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇట్స్ రాంబాయిడల్ షేప్ స్ట్రక్చర్. రాంబాయిడ్ షేప్ లో ఉంటుంది. అవంతా మనకు వదిలే డెప్త్ మనకి. సో థలామస్ విల్ హ్యావ్ ఎ టాప్ పోర్షన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిథాలమస్. సో ఆన్ ద టాప్ పోర్షన్ ఆఫ్ థలామస్ what do we have? Epi means what nana? Above. Epi means above. So yeah, what is the use of this epithalamus? Means actually it is a non-neural region. దీంట్లో న్యూరాన్స్ ఉండవు నాన్న, న్యూరాన్స్ ఉండవు. మరి ఎందుకు సార్ అదంటే, దిస్ ఇస్ ద ఏరియా వేర్ ద పయామాటర్ విల్ ఫ్యూజ్ విత్ దిస్ థలామస్. పయామాటర్ గుర్తుందా మీకు? ఆర్టరియల్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకున్నాము. సో పయామాటర్ వచ్చి ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట. బ్లడ్ వెజల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ. సో దే విల్ ఫార్మ్ ఎ బ్లడ్ వెజల్. They'll form a blood vessel group here. It is called as, పేర్లు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, but just remember, it is called as anterior choroid plexus అంటాం దీన్ని. Plexus means group of vessels అని చెప్పా కదా నాన్న. ఇక్కడ it is blood vessels here, blood vessels. ఓకేనా? anterior means పైన ఉండేది. So all the blood vessels will open here నాన్న. ఎందుకంటే from this anterior choroid plexus the fluid will come into a space called as ventricle. Now what do you call that fluid nana? ఏమంటాం ఫ్లూయిడ్ దాన్ని? CSF అంటాము. సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. గుర్తుందా పాయింట్ ఇది? ఓకే రైట్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఐ మీన్ బ్రెయిన్ విల్ హ్యావ్ స్పేస్ ఆల్సో. బ్రెయిన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్పేస్. వెంట్రికల్స్ అని గుర్తుందా? ద క్యావిటీస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ as ventricles. సో అరౌండ్ దిస్ థలామస్ వీ హ్యావ్ వెంట్రికల్ అన్న. ఫస్ట్ వెంట్రికల్ ఇది. సో ఇక్కడికి ఏమవుతుంది అంటే ద సిఎస్ఎఫ్ విల్ స్టార్ట్ జనరేషన్. సో ఫస్ట్ సిఎస్ఎఫ్ జర్నీ స్టార్ట్స్ హియర్ అరౌండ్ దిస్ థలామస్. ఓకే, అండ్ ఆ సిఎస్ఎఫ్ ప్రొడక్షన్ మనకి ఎవరు కావాలి? మెయిన్ గా ఈ ఎపిథాలమస్ కావాలి. సో ఎపిథాలమస్ కి న్యూరాన్ సిగ్నల్స్ కి సంబంధం లేదు రా, అసలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎపిథాలమస్ కి న్యూరాన్స్ కి సంబంధం లేదు. సో ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ థలామస్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్. సో థలామస్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. ఇట్స్ ఏరియా ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ between the sensory signals and the motor signals from the cerebrum. So thalamus elantidanటే it's a relay center. To be simple, I should say a word called as relay center. Thalamus is relay center. It will relay signals. It will take signal, give signal. Signal తీసుకుంటాయి, signal ఇస్తుంది. సో ఏం చేస్తుంది? ఫ్రమ్ ద సెన్సరీ ఆర్గన్స్, థింక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద స్కిన్ అనుకుందాం నాన్న. స్కిన్ అనుకోండి.
nerves will come here, they'll pass through what? Thalamus. Thalamus ద్వారా పాస్ అయ్యి thalamus మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి, ఈ సిగ్నల్స్ ని they'll give it to this area, basal ganglion కి ఇస్తుంది అనమాట. గుర్తున్నా ఈ సైడ్ ganglion called as basal ganglion, so it will give there. సో ఈ సిగ్నల్స్ ఇలా వెళ్తాయి. అదే విధంగా దీని నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్, మోటార్ ఏరియా నుంచి సిగ్నల్స్ దీని ద్వారా వచ్చి ఇక్కడి నుంచి the signals will go to the effector places or muscles కి వెళ్తాది. ఓకేనా? సో టు బి సింపుల్ ఐ షుడ్ సే దిస్ ఈస్ అ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్. Thalamus is what, Nana? It is just a coordination center between what and what signals? ఏ signals రా? Between sensory signals and what signals? Motor signals. సెన్సరీ సిగ్నల్స్ కి మోటార్ సిగ్నల్స్ కి ఎవరు కోఆర్డినేషన్? థలామస్. మధ్యలో ఉంది కదా నాన్న, అది చెప్పా కదా, ఇది బ్రెయిన్ అంటే మధ్యలో ఇలా ఉంది, అది ఇలా మధ్యలోకి ఉంది అది. సో ఎట్టపోయినా దీని ద్వారా పోవాలి కదా నాన్న. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ సంథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ దిస్ థలామస్. సో థలామస్ ఈస్ అన్ ఏరియా హూ ఇస్ జస్ట్ యాక్టింగ్ యాజ్ రిలే సెంటర్. ఇట్ విల్ టేక్ సిగ్నల్స్, గివ్ సిగ్నల్స్. ఓకేనా? సరే, నా బిలో దిస్ థలామస్, పోస్టీరియర్ టు థలామస్, థలామస్ కింద దిస్ ఏరియా నాన్న, below this thalamus we have a special region again. This is called as hypothalamus. Hypo means what, Nana? Hypo means below. Hypo means below. Thalamus కింద ఉంది కాబట్టి ఏమన్నా దీన్ని hypothalamus అన్నాము. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాన్న, this hypothalamus is the most important part of this diencephalon. Diencephalon లో మోస్ట్ యాక్టివ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఎలా చెప్తా చూడండి. So this hypothalamus will control, or it will regulate, I should say, not control, it will regulate all the involuntary responses of visceral organs. So visceral organs యొక్క involuntary responses, for example I should say కిడ్నీస్ ఐడియా ఉంది కదా నాన్న, కిడ్నీస్ విల్ హ్యావ్ మోర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇలా కొన్ని వైటల్ ఫంక్షన్స్ కి, కొన్ని వైటల్ యాక్టివిటీస్ కి, విజరల్ వైటల్ యాక్టివిటీస్ కి ఇది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట. హైపోథలామస్ కెన్ రెగ్యులేట్. ఎలా చెప్తా చూడండి. డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ, ఇట్ కెన్ రెగ్యులేట్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఇట్ విల్ రెగ్యులేట్ ఆల్ ద విజరల్ ఆర్గన్స్ అన్న. ఎదురా అదే చెప్తా చూడండి. సో దే కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రెగ్యులేట్ యువర్ విజరల్ ఆర్గన్స్. ఎలా అంటే, సో దిస్ హైపోథలామస్ హ్యావ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ సెల్స్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూరో సెక్రిటరీ సెల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ ఏం సెల్స్ ఉంటాయి? న్యూరో సెక్రిటరీ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అంటే అర్థమైంది, నర్వ్స్ అవి, ఇవి న్యూరాన్స్, బట్ దే ఆర్ సెక్రీటింగ్. దే ఆర్ న్యూరాన్స్ బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ వాట్ నాన్న? సెక్రీషన్. బట్ అవి సెక్రీషన్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా? సో దిస్ విల్ రిలీజ్ సెవరల్ హార్మోన్స్. చాలా హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి, ఒకటి రెండు కాదు నాన్న, చాలా హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఓకే, దాంట్లో మెయిన్ గా మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ హార్మోన్స్ కాల్డ్ యాజ్ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్. ఈ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తాయంటే, దే విల్ గో అండ్ యాక్ట్ ఆన్ దిస్ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ దే విల్ యాక్ట్ ఆన్ దిస్ స్పెషల్ స్మాల్ పార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఆ గ్లాండ్ పేరు ఏం పేరు నాన్న? పిట్యూటరీ గ్లాండ్, విచ్ ఇస్ ద మాస్టర్ గ్లాండ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో మాస్టర్ గ్లాండ్ నే కంట్రోల్ చేసే మాస్టర్ ఇది. అర్థమవుతుందా? మాస్టర్ గ్లాండ్ నే కంట్రోల్ చేసే మాస్టర్ ఏది? హైపోథలామస్. సో దట్స్ వై హైపోథలామస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టర్ ఆఫ్. హైపోథలామస్ ఏమంటాడు అన్న? ఐ విల్ రైట్ హియర్. హైపోథలామస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, it is called as master of endocrine orchestra. నన్ను ఆర్కెస్ట్రా అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్. ఐడియా ఉందా నీకు? ఆర్కెస్ట్రా అంటే ఇట్స్ ఎ గ్రూప్. ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ ఆర్కెస్ట్రా అంటే అర్థం, మన బాడీలో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అన్ని, లైక్ ద కిడ్నీ పైన అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ కానీ, థైమస్ గ్లాండ్ కానీ, టెస్టిస్ కానీ, ఓవరీ కానీ, ఇవంతా ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అన్నమాట. సో ఈ మొత్తం ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు? పిట్యూటరీ గ్లాండ్. హూ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ దీస్ గ్లాండ్స్? Pituitary gland. But who is controlling pituitary? Hypothalamus. So that's what I said. It will control all the internal involuntary activities indirectly. These indirect Anna.
indirect control. And it will also release some two hormones directly, that is vasopressin and oxytocin. ఈ రెండు హార్మోన్స్ డైరెక్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు బ్లడ్ లోకి. దిస్ విల్ గో డైరెక్ట్లీ టు కిడ్నీస్ అండ్ యూట్రస్. సో దీస్ ఆల్సో కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్స్ కదా నాన్న, ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్. బట్ ఇక్కడ పిట్టరీ వాడుకోవట్లా ఇది. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ పిట్టరీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివేటింగ్ పిట్టరీ. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివేటింగ్ పిట్టరీ. ఇక్కడ పాయింట్ చూడన్న, ఈ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చి ఏం చేస్తాయి, ఫస్ట్ పిట్టరీని యాక్టివేట్ చేస్తే పిట్టరీ విల్ రిలీజ్ అగైన్. అర్థమైందా? బట్ దిస్ థింగ్, ఈ రెండు ఏంటంటే this will come from hypothalamus. They will store in pituitary the, what you can say, the posterior pituitary. Okay na? And from there they will be going to blood. ఇక్కడ మీకు అర్థం ఏంటది, ఒకటి ఫస్ట్ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, వచ్చి యాంటీరియర్ పిట్టరీని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాయి. అండ్ పిట్టరీ ఇస్ రిలీజింగ్ అగైన్ హార్మోన్స్. సెకండ్ టైప్, ఈ రెండు టైప్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ అండ్ స్టేయింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ పోస్టీరియర్ పిట్టరీ. అర్థమైందా? ఫస్ట్ వచ్చే యాక్టివేషన్, సెకండ్ ఏంది జస్ట్ స్టేయింగ్ దేర్, వచ్చి కొద్దిసేపు ఉండి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంతే. ఆర్ వి క్లియర్? సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ హైపోథాలమస్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు కంట్రోల్ ఆల్ ద ఇంటర్నల్ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. ఆల్ ద ఇంటర్నల్ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెయింటైనింగ్ యువర్ వాల్యూమ్, fluid volume, maintaining fluid volume under its control only. Okay, maintaining BP, blood pressure, under its control only. చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? the vasopressin can constrict the blood vessels. గుర్తుందా? BP maintenance. Okay, అలాగే body temperature maintenance under control of hypothalamus. Body temperature control under control, body temperature control under control of hypothalamus. Osmotic balance, osmotic balance is also under control of hypothalamus. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే మన బాడీలో, ఐ విల్ రబ్ దిస్ సెరిబ్రమ్ పార్ట్, అంటే మనకు అవసరం సెరిబ్రమ్, ఇప్పుడు ఇది అవసరం పైంది, ఇది తీసేస్తున్నాను. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే మన బాడీలో, ఇన్ అవర్ బాడీ, హోమియోస్టాసిస్ మెయింటెనెన్స్, హోమియోస్టాసిస్ మెయిన్లీ అండర్ హూస్ కంట్రోల్ నాన్న, దిస్ హైపోథాలమస్. హైపోథాలమస్ నుంచి వచ్చే కెమికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, దట్ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రా. బికాస్ హైపోథాలమస్ విల్ గివ్ ఆల్ ద మెయిన్ కెమికల్. డూ యూ రిమెంబర్ అసిటైల్ కోలిన్? ఎవరికైనా గుర్తుందా అసిటైల్ కోలిన్? దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటర్. యా, దట్ ఈస్ ద మేజర్ ట్రాన్స్మిటర్ ఇన్ అవర్ బాడీ కదా. దట్ అసిటైల్ కోలిన్ ఇస్ రిలీజ్డ్ బై హైపోథాలమస్. అందుకే ఇది మెయిన్ అనమాట. ఓకేనా సార్? ఎనీవే, అండ్ మోర్ ఓవర్, ఇదే కాకుండా హంగర్, మన ఆకలి, దీని కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? యాంగర్, కోపం, హంగర్, యాంగర్, స్లీప్, నిద్ర. ఓకేనా? హంగర్, యాంగర్, స్లీప్, ఇవంతా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది? డయాన్సెఫ్లాన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. డయాన్సెఫ్లాన్ లో ఏ పార్ట్ స్పెసిఫిక్ గా? హైపోథాలమస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. స్పెసిఫికలీ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హైపోథాలమస్. సో హైపోథాలమస్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీస్ విచ్ యూ కాంట్ కంట్రోల్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, ఇంటర్నల్ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ విచ్ యూ కాంట్ కంట్రోల్, అవన్నీ, ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? హైపోథాలమస్ కంట్రోల్లో ఉంది. ఆర్ టు బి సింపుల్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటర్నల్ కండిషన్స్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ ఇస్ కాల్డ్ as homeostasis. చెప్పు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్స్ యువర్ టెంపరేచర్? 37 degrees Celsius. You should maintain that. What is your fluid volume? 5.5 liters. You should maintain that. Okay na? What's your osmolality? The 300 milliosmoles. గుర్తుంది కదా, దట్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్. సో అవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి కదా నాన్న. దట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బై దిస్ హైపోథాలమస్ యూజింగ్ అవర్ బాడీ పార్ట్స్. బట్ ఆల్ దోస్ బాడీ పార్ట్స్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. దేని కంట్రోల్లో ఉందన్న? హైపోథాలమస్ కంట్రోల్లో ఉంది. సో దట్స్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్ పార్ట్. అంతవరకు ఏందన్న? అది ఫోర్ బ్రెయిన్. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సింపుల్ గా డ్రా చేసుకుంటే, ఇవన్నీ ఫంక్షన్ మీకు అర్థమైంది కాబట్టి, ఒకసారి మనం ఫోర్ బ్రెయిన్ క్లీన్ గా డ్రా చేసుకుంటే, so again I am saying this, keep this as a hint nana, when you are drawing brain also, always keep corpus callosum as your main standard. That will be easier for us to draw. So around this corpus callosum we can draw the cerebrum part. So this is cerebrum. Okay, so here you can see some ventricle. So here you have this first ventricle.
సో ఇది ఖాళీ స్పేస్ నాన్న, ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇలా రౌండ్ ఇచ్చి ఉంటాడు రా ఇక్కడ, అలా చూడండి అక్కడ. దిస్ ఈస్ వెంట్రికల్, ఫస్ట్ వెంట్రికల్, బ్రెయిన్ క్యావిటీ. ఓకే, సో wrapped by the cerebrum we have the thalamus here. So this is thalamus, and here we have the hypothalamus. Hypothalamus will give rise to a small gland called as, what do you call this gland? Pituitary gland. Okay na? So this is thalamus. This is what nana? Idendidi hypothalamus. This is hypothalamus. Okay, now this is what ventricle. ఇక్కడికి ఏమవుతుంది మనకి, the CSF will come. What will come? CSF will come. So what comes there into CSF with the help of the epithalamus. From the epithalamus we have the blood vessels, anterior choroid plexus. From there they get the CSF. Okay na, sorry. Now the point is, after this what should we discuss? Midbrain. Forebrain అయిపోయింది అన్న మనకి. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? మిడ్ బ్రెయిన్ వస్తుంది. సో వాట్ డు వి గెట్ హియర్? నెక్స్ట్ వి గెట్ ద మిడ్ బ్రెయిన్. అది రబ్ చేయలేదు, అలాగే ఉంచుతాను, బికాస్ యూ షుడ్ నో. కొంచెం ఇలా ఉంటుంది అన్న, దిస్ ఇస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, దిస్ ఇస్ హైపోథాలమస్, దిస్ ఇస్ థాలమస్. ఓకే, సో కమింగ్ టు మిడ్ బ్రెయిన్ పార్ట్, మిడ్ బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ మోర్ ఆన్ ద డార్సల్ సైడ్. Mid brain is present more on the dorsal side of the thalamus. So here we can see midbrain Anna. So midbrain is present more on the dorsal side of the thalamus, and the midbrain will continue downwards. Midbrain continues downwards as the other parts of the hindbrain. So midbrain will come downwards as the other parts of hindbrain. So this is hindbrain Anna. Idi anta hindbrain. So 1, 2, 3, these are hindbrain parts. But what we are discussing right now, this part up to here, E part, this triangle shaped part, ee rendu and idi, that is called as midbrain. Ante madhyalo undedi. Forebrain ki hindbrain ki madhyalo kada undi ippudu. What is between the forebrain and hindbrain? Midbrain. Madhyalo undadi. Avuna? So first I want to tell you one thing ra, oka vishayam cheppali meeku nenu endante, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వెంట్రికల్ ఉంది కదా నాన్న, ఫస్ట్ వెంట్రికల్ ఉంది కదా. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఏ స్మాల్ ఓపెనింగ్ విల్ కంటిన్యూ త్రూ ద థలామస్, ఐ విల్ కమ్ త్రూ ద మిడ్ బ్రెయిన్. మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచి ఒక చిన్న పైప్ వస్తుంది ఇలాగా. ఈ చిన్న పైప్ ని ఏమంటామంటే, ది స్మాల్ పైప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్విడక్ట్ ఆఫ్ సిల్వియస్. ఇది ఒకసారి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. డోంట్ థింక్ దట్ పైన వస్తాయి, దే ఆర్ అరౌండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆక్విడక్ట్ అనుకుంటే ఇలా పైన ద మిడ్ బ్రెయిన్, అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్ ఇస్ ద ఆక్విడక్ట్, ఇలా మిడ్ బ్రెయిన్ రౌండ్ కూడా ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకేనా, సరే. సో దీన్ని ఏమంటామంటే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్విడక్ట్ ఆఫ్ సిల్వియస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్విడక్ట్ ఆఫ్ ఐటర్. ఆక్విడక్ట్ ఆఫ్ సిల్వియస్ ఆర్ ఆక్విడక్ట్ ఆఫ్ ఐటర్. సో దీని పని ఏం తెలుసా? బ్రింగింగ్ సిఎస్ఎఫ్. సిఎస్ఎఫ్ ని తీసుకొని రావడం, తీసుకొని వచ్చి కిందకి తీసుకెళ్దాం, తీసుకొని వచ్చి కిందకి తీసుకెళ్ళాం. బికాస్ మిగతా పార్ట్స్ కూడా కావాలి కదా నాన్న. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్ వెంట్రికల్, దిస్ విల్ గివ్ టు సెరిబ్రమ్. సెరిబ్రమ్ కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ ఇస్తాయి. మరి మిడ్ బ్రెయిన్ కి హైండ్ బ్రెయిన్ కి ఎవరు ఇస్తాడు నాన్న? కష్టం కదరా. సో కాబట్టి ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ వెంట్రికల్, హియర్ వీ హ్యావ్ 2 more వెంట్రికల్స్ రా. మీకు చెప్పాలి, అప్పుడు అవసరం అయిపోయింది, పాయింట్ వదిలేసేయండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 more వెంట్రికల్స్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ వీల్ హ్యావ్ ద పైప్, ఎ స్మాల్ కెనాల్ passing through the midbrain. That small canal passing through midbrain which carries CSF, what do you call that small canal? ఏమంటాం ఆ స్మాల్ కెనాల్ ని? Aqueduct of Sylvius or aqueduct of Iter. Now what is the use of this aqueduct of Sylvius or aqueduct of Iter ante? The use is, it will carry CNS to next portion, CSF, carry CSF to the next portions of the brain. ఫోర్ బ్రెయిన్ నుంచి మిడ్ బ్రెయిన్ కి హైండ్ బ్రెయిన్ కి తీసుకెళ్తాయి అనమాట. అది అర్థమైంది పాయింట్ ఇది. సరే, ఇప్పుడు అది పక్కన పెడదాం, ఇదంతా బాగానే ఉంది సార్, మరి వీటి పని ఏంది సార్? వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్? ఇది పార్టే కాదు అసలు, మిడ్ బ్రెయిన్ మధ్యలో వచ్చింది, ఇది మిడ్ బ్రెయిన్ లోపల వచ్చింది, అది కాదు మెయిన్ పార్ట్ అక్కడ మనకి. సో మిడ్ బ్రెయిన్ లో మనకి 2 రీజన్స్ ఉంటాయన్న. ఇఫ్ ఐ సీ డార్సల్లీ, సో ది సాచరల్ వ్యూ కదా నాన్న. డార్సల్ వ్యూ చూస్తే మీకు కనిపిస్తారా మిడ్ బ్రెయిన్ బాగా? అంటే ఇలా చూస్తే బాగా కనిపిస్తుంది మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకేనా?
సో డార్సల్ వ్యూ చూస్తే ఇక్కడ మనకి దీస్ ఆర్ సెరిబ్రమ్, ఈ సెరిబ్రమ్ నాన్న ఎగ్జాక్ట్ గా సెరిబ్రమ్ కింద ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సీ దిస్ మిడ్ బ్రెయిన్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ సీన్ 4 సర్కిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఐ కెన్ సీ 4 సర్కిల్స్. దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పోరా క్వాడ్రిజమైనా. ఏమంటాం దీన్ని? కార్పోరా క్వాడ్రిజమైనా. కార్పోరా అంటే బాడీ నాన్న, ఏదో ఒక బాడీ, సమ్ బాడీ, సమ్ స్ట్రక్చర్. క్వాడ్రా అంటే అర్థం ఏందన్న? 4. క్వాడ్రా మీన్స్ 4. జెమినా మీన్స్ ట్విన్స్. జెమినా మీన్స్ వాట్? ట్విన్స్. సో ఇక్కడ 4 బాడీస్ ఉన్నాయి అండ్ దోస్ 4 బాడీస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ట్విన్స్. అంటే రెండు ఒకలాగా ఉంటాయి అనమాట. అప్పర్ 2 ఒకలాగా, లోవర్ 2 ఒకలాగా, రెండు కలిసి పనిచేస్తాయి. అప్పర్ 2 విల్ డూ 1 వర్క్, లోవర్ 2 విల్ డూ అనదర్ వర్క్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నీకు ఈ పార్ట్ లో నీకేముంటుంది? కార్పోరా క్వాడ్రిజమైనా ఉంటుంది. అండ్ దట్ 4 lobes, I can say that 4 lobes, they will work as what అన్న? pairs. రెండుగా పనిచేస్తాయి అవి, సపరేట్గా పనిచేయవు, రెండు పనిచేస్తాయి. అందుకేమన్నా మనం దాన్ని ట్విన్స్ అన్నాం. జెమినా అంటే అర్థమైంది ట్విన్స్ అన్నా. కార్పోరా క్వాడ్రిజమైనా. ఓకే, వీటి పని చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, వి హావ్ అప్పర్ 2 కదా నాన్న, పైన 2 ఉన్నాయి, కింద 2 ఉన్నాయి. వాట్ కెన్ యూ కాల్ ద అప్పర్ 2? సుపీరియర్ అని పిలవచ్చా? సుపీరియర్. సో ఓకే, అలా రాయకుండా దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్, సుపీరియర్ కాలిక్యులై అంటాం నాన్న దీన్ని. అంత డెప్త్ మీకు లేదు, బట్ స్టిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సుపీరియర్ కాలిక్యులై అండ్ ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులై. ఇక్కడ కాలిక్యులై మీన్స్ నాన్న స్టోన్స్ ఆన్ ద మౌంటైన్. మౌంటైన్ పైన స్టోన్స్ చూసారా? కొండపైన రాళ్ళు పెద్దవి, దాన్ని కాలిక్యులై అంటాయి అనమాట. గ్రీక్ లో బిగ్ లోబ్స్ ఆర్ బిగ్ స్టోన్స్ ఆన్ ద మౌంటైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాలిక్యులై. సో ఇక్కడ ఇది కొండ అనుకుంటే కొండపైన ఉండే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, కెన్ యూ సీ దీస్ థింగ్స్? దే లుక్ లైక్ స్టోన్స్ కదా నాన్న, కొండపైన స్టోన్స్ లా కనిపిస్తాయి కదా ఇవి, అందుకే ఆ పేరు పెట్టారు. సరే, సుపీరియర్ మీన్స్ అప్పర్, ఇన్ఫీరియర్ మీన్స్ వాట్ నాన్న? లోవర్. సో సుపీరియర్ కాలిక్యులై పని ఏంటంటే ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద ఆడిటరీ, it will control the vision reflexes. ఏం కంట్రోల్ చేస్తుంది? విజన్ రిఫ్లెక్సెస్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ సంథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హియర్ నాన్న, ఐ వాంట్ టు సీ, సడన్ గా తిప్పుతాం. ఇన్వాలంటరీ, గుర్తుపెట్టుకోండి రా, వాలంటరీ కాదు నాన్న. ఏంటది? ఇన్వాలంటరీ విజన్ రిఫ్లెక్సెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్ గా నీకు ఒకటి కనిపించింది రైట్ పక్క, వాట్ యూ విల్ డూ? నీ కంట్రోల్ లేకుండా యూ విల్ సీ. అవునా కాదా? నువ్వు వెళ్తున్నావురా, దారిలో వెళ్తున్నావు, a horn will sound behind you. Without your notice, will you turn your head or not? అవునా కాదా? You will turn your head, you will turn your eyes also. For example, మనం నడుస్తూ వెళ్తున్నాం నాన్న, ఆ పక్క ఐస్ క్రీమ్ బండి ఉంది, లేదా బిర్యానీ బండి ఉంది, నాకైతే బిర్యానీ బాగా ఇష్టం కాబట్టి. సో ఇఫ్ ఐ సీ లైక్ దిస్, ఇన్వాల్వ్డ్ ఐస్ ఏమైనా, ఐస్ హ్యాస్ గాన్ దేర్. సో ఐ కంట్రోల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? దీని దగ్గర ఉంటుంది. ఎవరిది? సుపీరియర్ కాలిక్యులై. Superior colliculi will control your involuntary vision reflexes, not voluntary. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నా ఇలా పద్ధతిగా, అది వాలంటరీ. ఓకేనా? అది ఇది చూసుకుంటుంది. ఎవరు? ఆక్సిపిటల్ చూసుకుంటుంది, ఫ్రంటల్ చూసుకుంటుంది ఆ పని. బట్ సడన్ గా ఇఫ్ ఐ టర్న్ లైక్ దిస్, అది ఎవరు చూస్తారు నాన్న? అది ఇట్ ఈస్ సీన్ బై ద సుపీరియర్ కాలిక్యులై. అలాగే ఇన్ఫీరియర్ కాలిక్యులై విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఆడిటరీ రిఫ్లెక్స్. అంటే నీ హెడ్ తిప్పడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నా, నాకు ఈ పక్క సౌండ్ వస్తుంది, ఇలా తిప్పుతాను టు మేక్ ద సౌండ్ క్లియర్ టు మై ఇయర్స్. అర్థమవుతుందా? సో మీ విజన్ రిఫ్లెక్స్ ని, ఆడిటరీ రిఫ్లెక్స్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు? మిడ్ బ్రెయిన్ లో ఉండే ఏ పార్ట్ నాన్న? కార్పోరా క్వాడ్రిజమైనా. ఇది అర్థమైంది అందరికి? సరే, ఇప్పుడు పాయింట్ చూడు నాన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఉంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ న్యూరాన్స్, ఇక్కడ నర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, థాలమస్ ది, హైపోథాలమస్ నర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ దోస్ నర్వ్స్ విల్ ఫార్మ్ ఏ బ్యాచ్. దే విల్ ఫార్మ్ ఏ బ్యాచ్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో, ఫ్రమ్ ద cerebrum also nerves will come. All those will form a bundle of neurons, a bundle of axons. What do you call bundle of axons అన్న? ఏమంటా bundle of axons ని? ట్రాక్ట్స్ అంటాం. గుర్తుందా? మళ్ళీ చెప్తాను ఈ మాట నేను. Bundle of axons is called as tracts.
సో ఆల్ దోస్ ట్రాక్స్ విల్ కమ్ డౌన్ హియర్. ఇవన్నీ కిందకు వస్తాయన్నమాట, ఇక్కడికి వస్తాయి. ఆల్ దోస్ ట్రాక్స్ విల్ కమ్ డౌన్ హియర్. నౌ దట్ ఈస్ జాయినింగ్ మిడ్ బ్రెయిన్. ఇవన్నీ కలిసి ఏం ఫామ్ చేస్తాయి? మిడ్ బ్రెయిన్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. మిడ్ బ్రెయిన్ లో ఏ పార్ట్? ద సెకండ్ పార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ క్రూరా సెరిబ్రై. వాట్ ఈస్ సెకండ్ నేమ్ నాన్న? క్రూరా సెరిబ్రై. క్రూరా మీన్స్ నాన్న లెగ్స్. క్రూరా అంటే అర్థం ఏంటంటే కాళ్ళు. గ్రీక్ వర్డ్ లో క్రూరా అంటే అర్థం ఏంది? కాళ్ళు. దేని కాళ్ళు అవి? సెరిబ్రమ్ యొక్క కాళ్ళు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, డస్ ఇట్ లుక్ లైక్ ఎ లెగ్ ఆర్ నాట్? సెరిబ్రమ్ యొక్క కాళ్ళ కనిపిస్తుంది కదా నాన్న. ఈ సెరిబ్రమ్ ఆడి నుంచి నర్వ్స్ అన్ని కుప్పగా తయారయ్యి దే ఫార్మ్ ఎ బిగ్ బండిల్. అవునా కాదా? ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ లెగ్. ఈజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రూరా సెరిబ్రై. అంటే ఇక్కడ ఉన్న నర్వ్స్ అన్ని దే గ్రూప్ అండ్ కమ్ డౌన్ అండ్ దే విల్ బి అటాచ్డ్ టు మిడ్ బ్రెయిన్స్ టఫ్ట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. సో అవన్నీ కుప్పగా వచ్చాయి, కిందకు వచ్చాయి, మిడ్ బ్రెయిన్ లోకి వచ్చాయి అవన్నీ కూడా. ఓకేనా? సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ ఏమంటాం మనము? క్రూరా సెరిబ్రై అంటాము. ఇంకో వర్డ్ ఉంది అన్న, క్రూరా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పెడంకిల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, ఐ మీన్ దీనికి ఇంకో పేరు ఉందా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెరిబ్రల్ పెడంకిల్ అంటాము. ఇంకో పేరు ఏం పేరు దీనికి? సెరిబ్రల్ పెడంకిల్. ఓకే, డూ యు నో ద పెడంకిల్? ఐ మీన్ పెడంకిల్ మీన్స్ వాట్ నాన్న? మీకు ఫ్లవర్ గుర్తుందా? ఫ్లవర్ లో కింద స్టాక్ వస్తుంది, గుర్తుందా? కింద పుల్ల వస్తుంది ఫ్లవర్ లో, దాన్ని పెడంకిల్ అంటాము. వాట్ యు కాల్ ఇట్? పెడంకిల్ అంటాము. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంది? ఇది ఫ్లవర్ అనుకుంటే, సెరిబ్రమ్ ఫ్లవర్ అనుకుంటే, ఇదంతా పెడంకిలే కదా నాన్న. ఇది ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు దీనిపైన గెస్ చేయండి ఎవరన్నా. వాట్ కెన్ ఇట్ డూ? ఇది లింక్ గా ఉంది, పైకి కిందకి లింక్ గా ఉంది. ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇది? వాట్ కెన్ ఇట్ డూ? ఏం చేయొచ్చు అది? రిలే సెంటర్ నాన్న. సింపుల్ థింగ్, ఇట్స్ ఆల్సో యాక్ట్ ఎస్ రిలే సెంటర్. ఇప్పుడు న్యూరాన్స్ అని ఇక్కడి నుంచి కదా పైకి రావాలి. ఇక్కడంతా గ్రూప్ పై కిందకి వెళ్తున్నాయి న్యూరాన్స్, అలాగే గ్రూప్ పైకి కూడా వస్తాయి. సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ వాట్ నాన్న? ఏంది అది? రిలే సెంటర్. సో క్రూరా సెరిబ్రై పని ఏంటంటే, క్రూరా సెరిబ్రై వర్క్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ రిలే సెంటర్. యాక్టింగ్ యాజ్ వాట్? రిలే సెంటర్ ఆఫ్ ద సెన్సరీ సిగ్నల్స్ అండ్ మోటార్ సిగ్నల్స్. కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ థలామస్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ఇన్ థలామస్. అండ్ థలామస్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ థలామస్ యాజ్ ఏ మేనేజర్. ఇప్పుడు మేనేజర్ కాడికి దే గాట్ సిగ్నల్స్. మేనేజర్ కాడికి కొన్ని సెన్సరీ సిగ్నల్ వచ్చాయి, కొన్ని మోటార్ వచ్చాయి. ఇట్ విల్ సెండ్ ఎక్కడికి సెన్సరీ పంపించాలి, ఎక్కడికి మోటార్ పంపించాలి చూసుకుంటుంది. సో కోఆర్డినేషన్ చేసేది ఎవరు? థలామస్. సెన్సరీ మోటార్ సిగ్నల్స్ కోఆర్డినేషన్ చేసేది థలామస్. బట్ సెన్సరీ మోటార్ రిలే చేసేది నాకు సంబంధం లేదు, వచ్చింది పంపిస్తా, ఆడిపోతుంది నాకు అవసరం లేదు. అది ఎవరు చేస్తారు? మిడ్ బ్రెయిన్ చేస్తుంది. సో కోఆర్డినేషన్ లేకుండా నాకు వచ్చినంత పంపించేస్తా, నాకు ఉండకూడదు అనేది ఎవరు? క్రూరా సెరిబ్రై, మిడ్ బ్రెయిన్. బట్ థలామస్ ఏం చేస్తుంది? వచ్చిన సిగ్నల్స్ పద్ధతిగా వేర్ ద సిగ్నల్ హ్యాస్ టు గ్రో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద సిగ్నల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇయర్, ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు టెంపోరల్ లోబ్. ఇఫ్ ద సిగ్నల్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఐ, ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ఆక్సిపిటల్ లోబ్ అని దారులు చూపిస్తుంది. కోఆర్డినేట్ చేసే థలామస్ నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. సెన్సరీ మోటార్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కోఆర్డినేటెడ్ బై థలామస్. సెన్సరీ మోటార్ సిగ్నల్స్ ఆర్ జస్ట్ రిలేడ్, జస్ట్ పంపిస్తుంది అంతే. ఏదది? మిడ్ బ్రెయిన్ అన్నమాట. ఇది అర్థమైందా? తేడా అర్థమైందన్నా? మిడ్ బ్రెయిన్ కి దానికి తేడా అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే, సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాస్ దే విల్ ఆస్క్, సెన్సరీ అండ్ మోటార్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కోఆర్డినేటెడ్ బై థలామస్. సెన్సరీ అండ్ మోటార్ సిగ్నల్స్ ఆర్ జస్ట్ రిలేడ్ బై మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకేనా? సరే, okay guys, that's the point nana, that's the main point. So that is about the midbrain. Now tell me this point, midbrain comes between what? Dash and dash. Forebrain and hindbrain. Midbrain comes between forebrain and hindbrain. Forebrain ki hindbrain మధ్యలో వచ్చేది midbrain. సరే, ఇప్పుడు నాకు డౌట్ చెప్పండి, సెరిబ్రమ్ కి midbrain కి మధ్యలో వచ్చేది చెప్పండి, గెస్ చేయండి. సెరిబ్రమ్ కి midbrain కి మధ్యలో వచ్చేది హైపోథలామస్. థలామస్ అండ్ హైపోథలామస్, అది రెండు వస్తాయి. థలామస్ అండ్ హైపోథలామస్. అర్థం కదా పాయింట్స్ ఇది మీకు? ఓకే, సో ఇప్పుడు మిడ్ బ్రెయిన్ దాకా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. రిమెంబర్ అప్ టు మిడ్ బ్రెయిన్. టుమారో విల్ డిస్కస్ ద హైండ్ బ్రెయిన్. హైండ్ బ్రెయిన్ ఫినిష్ చేసి విల్ ఆల్సో గో ఫర్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. రేపు ఫినిష్ చేస్తారు మాక్సిమం. సి ద పాయింట్ ఈస్, బికాస్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంత ఇవ్వలేదు నాన్న, బట్